ओम शांति। आज साकार महावाक्य 1/7/2025। मधुर संतान माने तुम बुद्धि रे एबे संपूर्ण ज्ञानर सारांश रही, सेतिपई तुमको चित्र आदिर मध्य आवश्यकता नहीं। तुमे बाबा को मने पकाओ एवं अन्य माननको स्मरण कराई दियो। प्रश्न, शेष समय तुम मानक बुद्धि रे क्यों ज्ञान रही? उत्तर, से समय तुम बुद्धि रे रहिबो जे एबे आमे घर को फेरी जाउछु, पुणी सेठारु सृष्टि चक्र रे अभिनय करिबा को आसीबु। धीरे धीरे सीढ़ी रे तल को खसिबु, बाबा पुणी आमको ऊपर को उठाइबा पई आसीबे। एबे तुमे जानुछ जे प्रथमे आमे सूर्यवंशी थिलु, पुणी चंद्रवंशी हेलु। एथिरे चित्र आदिर कौनसी आवश्यकता नाही। ओम शांति। पिला माने आत्म अभिमानी होई बसिछ। 84 जन्मर चक्र बुद्धि रे अछि, अर्थात निजर भिन्न भिन्न जन्मर ज्ञान रही। विराट रूपर चित्र मध्य अछि ना, एहार ज्ञान मध्य पिलामानंक भितरे अछि जे किपरि आमे 84 जन्म नेउछु। ब्रह्मलोकरु प्रथमे देवी देवता धर्म रे आसी थाउ। एही ज्ञान बुद्धि रे रहिछि, एथिरे चित्र आदिर कौनसी दरकार नाही। आमको कौनसी चित्र आदि को स्मरण करिवार आवश्यकता नाही। शेष समय रे केवल एहा ही स्मृति रहिबो जे मु आत्मा अटे, ब्रह्मलोक निवासी, एठारे आमर अभिनय चलीछि। एकथा भूली जिबा उचित नुहे। एहा मनुष्य सृष्टि चक्र ही कथा एवं बहुत सरल कथा। एथिरे चित्र आदिर बिल्कुल आवश्यकता नाही, काहेकि ना एही चित्र आदि सबु भक्ति मार्गर वस्तु अटे। ज्ञान मार्ग रे तो पाठ पढ़ा रही, पाठ पढ़ारे चित्र आदिर दरकार नाही। एही चित्र को केवल संशोधन करा जाइछि। जेपरि सेमाने कहिथांती जे गीतार भगवान हेउछंती श्रीकृष्ण, आमे कहूछु शिव अटंती। एहा मध्य बुद्धि द्वारा बुझिबार कथा अटे। बुद्धि रे एही ज्ञान रहिछि जे मु 84 जन्मर चक्र लगाइछि। एबे हमको पवित्र हेबार अछि। पवित्र होई पुणी नुआ करी आरंभ करिबु। एही सारांश को बुद्धि रे रखिबाकु हेबो, जेपरि बाबांक बुद्धि रे अछि जे विश्वर इतिहास भूगोल किंबा 84 जन्मर चक्र किपरि घूरी थाए, सेपरि तुमर बुद्धि रे अछि जे प्रथमे आमे सूर्यवंशी पुणी चंद्रवंशी हेउछु। चित्र आदिर दरकार नहीं, केवल मनुष्य माननको बुझाइबा पई एहा तयारी करा जाइछि। ज्ञान मार्गरे तो बाबा केवल कहउछंती मन मना भव। जेपरि एही चतुर्भुजर चित्र, रावणर चित्र एसबु बुझाइबा पई देखाइबाको पड़िथाए, तुम बुद्धि रे तो यथार्थ ज्ञान रहिछि। तुमे बिना चित्र रे मध्य बुझाइ पारिबो। तुमर बुद्धि रे 84 जन्मर चक्र अछि। चित्र द्वारा बुझाइबा सहज हेउछि, नचित एहार दरकार नाही। बुद्धि रे अछि जे प्रथमे आमे सूर्यवंशी कूलर थिलु, पुणी चंद्रवंशी कूलर हेलु। सेठारे बहुत सुख अछि, जहाकु स्वर्ग कहा जाउछि। एही कथा चित्र द्वारा बुझाई थांती। अंतिम समय तो बुद्धि रे एही ज्ञान रहिबो। एबे हमें घर को जाउछु, पुणी आसी चक्र लगाइबु। सीढ़ी उपरे बुझा जाउछि, जहा द्वारा मनुष्य माननको बुझी जिबा सहज होई जिवो। तुम बुद्धि रे मध्य संपूर्ण ज्ञान रहिछि जे किपरि आमे सीढ़ी रो तळ को खसुछु। पुणी बाबा आरोहण कला को नै जाउछंती। बाबा कहउछंती मु तुमको एही चित्र गुड़िकर सारांश बुझाउछि। जेपरि सृष्टि चक्र रहिछि, तेबे ता उपरे मध्य बुझाई पारिबो जे एहा 5000 वर्षर चक्र अटे। जदि लक्ष लक्ष वर्ष होई थांता, तेबे संख्या केते बढ़ी जाई थांता। ख्रिस्टियान मानकर 2000 वर्ष देखाइछंती। एतिरे केते मनुष्य होई जाइछंती। 5000 वर्ष रे केते मनुष्य हेउछंती। एही सब हिसाब तुमे बताउछ। सत्यजुगरे पवित्रता थिबा कारणरू कम मनुष्य होइथांती। एबे तो केते ढेर मनुष्य रहिछंती। लक्ष लक्ष वर्षर आयु हेब तो संख्या मध्य अगणित होइजिब। ख्रिस्टियान मानक सह तुलना करी जनगणनार हिसाब तो बाहर करिथांती ना। हिंदू मानकर जनसंख्या कम देखाइछंती। ख्रिस्टियान बहुत होई जाइछंती। जो माने भल बुद्धिमान अटंती, से बिना चित्र रे मध्य बुझाई पारिबे। विचार कर, एही समय रे केते अधिक मनुष्य अछंती। नुआ दुनिया रे केते कम मनुष्य हेबे। एबे तो पुराना दुनिया जेउठारे एते मनुष्य अछंती।
ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର କିପରି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ, କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର ମନରେ ଖୁସି ରହିବ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କିଛି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ଏଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମେସିନ୍ ଦରକାର, ଅମୁକ ଦରକାର, ସେଠାରେ ତ ସବୁ ସୁଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଖ ମହଜୁଦ ଥାଏ, ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଲା କଳିଯୁଗ, ତେଣୁ ବେମାରୀ ଆଦି ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଏବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଅଟେ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖେଳ କସରତ ଅଟେ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ବସ୍। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଏକଥା ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ପୁଣି ଆସି ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଭିନୟ କରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚିତ୍ର ଆଦିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲେ ବହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଠିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା କେବଳ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନ ବୁଝି ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ବେକାର ହୋଇଥାଏ, କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଠିକାର କର୍ମବନ୍ଧନ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ଥିଲ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଲ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଆଦି କେତେ ଖରାପ। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଏଭଳି ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖ କିପରି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଏଥିରେ ତ ଚିତ୍ର ନ ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ବାବା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ହେଉଛୁ, ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ। ଧ୍ୟାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଉଛ, ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନା ଯୋଗ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହା ତ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇଥାଏ, କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ଯେ ଆମକୁ ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି, ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ମାୟା ଅବହେଳା କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଅ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବତାଅ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛୁ।
କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ଏଣୁ ସୁଖ ମିଳିଛି। ଏବେ ତ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଖ ପାଉଛ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ, ତୁମର ହେଲା 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ନିରୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ରାଜାପଦ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ରାଜାପଦ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ବାକି ତ ହେଲା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଦିର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଆତ୍ମା ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଠିକ୍ କରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କହିବେ ତୁମେ ତ ନାସ୍ତିକ ଅଟ। ତେଣୁ ଠିକ୍ କରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ। ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ତିଆରି କରୁଛି। କେତେ ବି କେହି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବୋମା ତିଆରି କର ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି ସେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେବ ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ, ବିନାଶ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ସଫଳ କରିନିଅ। କାହାର ମାଟିରେ ଦବିଯିବ, କାହାର ରାଜା ଖାଇଯିବ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ତ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏହା ବଦଳରେ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ଏଣୁ ଧନୀ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ସଫଳ କର। ଧନୀ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଚାଲିଲେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବ। ନଚେତ୍ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ, ଏବେ ତ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ପୁଣି ତୁମକୁ ତା ବଦଳରେ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଲେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନିଜ ଘରଦ୍ୱାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଏହିଭଳି ଥିଲା। ଏକଦମ ଜୋରରେ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ବାବା ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିକୃଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ସବୁ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଜାଣିଛ ଯେ ସେ କିପରି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ଅହୋ, ରାଜାପଦ ମିଳୁଛି। ମୋତେ ତ ଆଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମିଳିଗଲେ। ତେଣୁ ତ ଭାଗିଦାରଙ୍କୁ ରାଜଥାଟ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା ଭଳି ରହୁଥିଲେ, କମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ଲାଭଦାୟକ ଧନ୍ଦା ଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ରାଜାପଦ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି କେହି ପକ୍କା ହୋଇ ତିଆରି ହେଲେ, କେହି କଚ୍ଚା ରହିଗଲେ। ସରକାର ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇନଥିଲେ ନୋଟ୍ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବେ ତ ଚାନ୍ଦିର ପଇସା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦି ବହୁତ ଥିଲା। ଏବେ ତ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲା। କାହାର ରାଜା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଡାକୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାମରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ପୁଣି କଙ୍ଗାଳ କିପରି ହେଲ? ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର।
ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁସି ବଢ଼ିଯିବ। ଯେତେ ଯାତ୍ରାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେତେ ଖୁସି ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ ଏବେ ଯେପରି ପହଞ୍ଚିଲୁ କି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମାୟା କୌଣସି ଭୁଲ କରାଇ ନ ଦେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ହାତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଧାରୀ ହୁଅ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଭଳି ହେଉ। କାହିଁକି ନା କର୍ମ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କର୍ମକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାହେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ନିଜର ଖୁସିବାସିଆ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୟନରେ ପବିତ୍ରତାର ଚମକ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯଦି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରିପାରିବ ତଥା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣୀ ସହିତ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବା, ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।